Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture we are going to discuss the existence and uniqueness of determinant functions. But before that I would like to recall what we have seen in the previous two lectures. So we have seen first of all the definition of n-linear function. Okay, we have seen some examples based on the n-linear function. Then after we have seen the alternating functions, what is the meaning of alternating function? It should be n-linear function, and in addition to that it should satisfy two conditions. Okay, let me just recall those points and then we will move to the discussion of existence of determinant function. So alternating function should satisfy two conditions along with it should be n-linear. It should satisfy the first condition that whenever two rows of A are equal, then d of A should be 0 and d of A dash should be equal to minus d of A, where A dash is a matrix obtained by interchanging any two rows of A. So that means if you are interchanging any two rows of A, then value of d should change its sign, and if your rows are equal, any two rows of given matrix are equal, then d of that matrix should be equal to 0. So this is the definition of alternating function. We have seen the theorem based on the alternating functions, right? Okay, and now we are going to discuss the existence and uniqueness of the determinant function. Okay, so let me just write it here. We are going to discuss existence and uniqueness of determinant function. But first of all, what we will do, we will first of all try to understand the existence part and then we will move to the uniqueness part. Okay, first of all I would like to clear one notation. That notation is like this. Okay, what we are going to do, suppose A is a matrix given to you and you are deleting or you are just removing ith row and jth column of A. So you are removing ith row and jth column of A, then whatever matrix that is left, we will denote that matrix by A. Okay, then in bracket I vertical line j. So it means that we have deleted ith row of the matrix and we have deleted jth column of the matrix. So this notation stands for this particular process. That means if A is a n cross n matrix and if you are deleting ith row and jth column of A, then whatever matrix that is left behind will be denoted by ai vertical line j. Okay, aij. So that is the first notation that I want to discuss, and the second notation that we will discuss is this. Assume that d is a function given to you and in addition it is n minus 1 linear function. N minus 1 linear function, that means it is a linear function of n minus 1 cross n minus 1 matrices. Okay, we already know the meaning of n linear function. N linear function is a linear function of n rows. Okay, in that case we consider the n by n matrices, right? But when we are discussing n minus 1 linear function, this particular function is going to be a linear function of n minus 1 cross n minus 1 matrices. Okay, so how we are going to, because now you may easily understand, let me just try to write it here so that you will be able to see this. Okay, just a second. Now first of all, A was n by n matrix, right? Then what you did, you removed ith row and jth column from A. Okay, so now this is your new matrix, okay, which is left behind. This is n minus 1 cross n minus 1 matrix. It is very easy to understand, right? It is not at all difficult to digest that ai vertical line j is nothing but n minus 1 cross n minus 1 matrix, because one row and one column has been deleted from A. So now the rows left behind are just n minus 1 rows and columns are n minus 1 in number. So this is n minus 1 cross n minus 1 matrix. Okay, now what is d? d is n minus 1 linear function. म्हणजे d हे n minus 1 linear function आहे. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही कोणताही n minus 1 क्रॉस n minus 1 मॅट्रिक्स घेतला तर त्या मॅट्रिक्ससाठी d हे n minus 1 linear function असणार आहे. So it is going to be linear function of rows of that n minus 1 cross n minus 1 matrix, and here ai vertical line j is nothing but n minus 1 cross n minus 1 matrix. So d will be linear on the rows of this particular matrix, right? So how we are going to denote d of a I vertical line j?
Okay, I am applying D on this particular matrix. This matrix is n minus 1 cross n minus 1. I just discussed this point with you, and D is n minus 1 linear function. So it will be linear function of the rows of this matrix. So आपण हे अशा पद्धतीने लिहिणार. But what is the value of D of A I vertical line J? So value of D A I vertical line J will be denoted by D, okay, Ij of A. So ज्यावेळी तुम्हाला असं नोटेशन दिलं जाईल D Ij of A, त्यावेळी तुम्हाला हे समजून घ्यायचं आहे की एचा आयथ रो आणि जेथ कॉलम डिलीट केलेली आहे आणि जो काय मॅट्रिक्स राहिलेला आहे त्या मॅट्रिक्सवर डी अप्लाय केलेला आहे. ओके, सो इट्स व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड. समजा तुम्हाला असं दिलं असेल की डी, समजा सुरुवातीचा मॅट्रिक्स होता 3x3. ओके, आणि तुम्हाला आता विचारलं की व्हॉट इज D23 ऑफ ए. व्हॉट इज D23 ऑफ ए. सो D23 ऑफ ए म्हणजे काय, तर एमधून तुम्ही सेकंड रो आणि थर्ड कॉलम काढून टाकायचं आहे. ओके, जो काही तुमचा मॅट्रिक्स राहील त्या मॅट्रिक्सवर तुम्हाला डी अप्लाय करायचा आहे. लेट मी जस्ट ट्राय टू लेट मी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉईंट सो दॅट यू विल easily understand this particular concept. So let me just go into the detail. समजा तुम्हाला ए हा मॅट्रिक्स असा दिलेला आहे. ओके, A11 A12 A13, ओके, A21 A22 A23, नंतर तुम्हाला समजा दिलं आहे A31 A32 A33. हा तुमचा ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे, बरोबर आहे. हा आहे तुमचा 3x3 मॅट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम्स. आता मी तुम्हाला सांगितलं की A2,3 तयार करा, म्हणजे एमधला तुम्ही सेकंड रो काढून टाका आणि थर्ड रो तुम्ही डिलीट करा. सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ A2,3. सो A2,3 म्हणजे काय येणार, सेकंड रो थर्ड कॉलम काढून टाकला तर A11 A12 A31 A32, कारण तुम्ही सेकंड रो ओके आणि थर्ड कॉलम काढून टाकला आहे. सो आता जो मॅट्रिक्स तुमच्याकडे राहिला तो आहे 2x2 मॅट्रिक्स. आणि जर मी तुम्हाला फंक्शन दिलं असेल डी, आणि मी जर म्हटलं की डी हे 2 लिनियर फंक्शन आहे, ओके, इट इज अ लिनियर फंक्शन ऑन 2x2 मॅट्रायसिस, असं जर मी तुम्हाला म्हटलं तर हाऊ यू विल राईट डी ऑफ A23 A2 वर्टिकल लाईन 3, हाऊ विल राईट दिस. सो दिस कॅन बी रिटन एज D23 ऑफ ए. सो D23 ऑफ ए जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला सांगितला तर काय करायचं आहे, तुम्हाला एचा सेकंड रो आणि थर्ड कॉलम तुम्हाला डिलीट करायचा आहे आणि जो काही तुमचा मॅट्रिक्स राहील त्या मॅट्रिक्सवर तुम्हाला डी अप्लाय करायचा आहे. ओके, दॅट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ D23 ऑफ ए. इट्स व्हेरी सिम्पल, आय होप यू मस्ट हॅव गॉटन दिस. समजा तुम्हाला असं कॅल्क्युलेट करायचं आहे D12 ऑफ ए. सो D12 ऑफ ए कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर ए मॅट्रिक्स घ्यायचा, त्यातला पहिला रो दुसरा कॉलम काढून टाकायचा, जो मॅट्रिक्स राहील त्या मॅट्रिक्सवर डी अप्लाय करायचा. Okay, so this is the second notation. D of AI vertical line J is nothing but Dij of A. I hope you must have understood this particular notations. So I discussed two notations with you. The first notation that I discussed was about an AI vertical line J, where I vertical line J denotes the matrix left behind when we delete ith row and jth column of the matrix. Okay, that was the first notation. And the second notation I discussed that if D is n minus 1 linear function, then what is the meaning of DAI vertical line J? So this is Dij of A. I hope you must now be comfortable with the notations of this particular matrices. Now I would like to go to the theorem. This theorem is very important from the existence point of view. So be careful with this particular theorem. Let me just write the statement of this theorem. So I'm just going to see the theorem. Let n bigger than 1. So value of n is greater than 1. So obviously you are going to consider 2x2, 3x3, 4x4 kind of matrices, right? Okay. And D, capital D, be any alternating, let capital D be any alternating n minus 1 linear function. Okay, it is not n linear function, it is n minus 1 linear function. That means it is a linear function on the n minus 1 cross n minus 1 matrices. So let me just write that D be any alternating n minus 1 linear function on n minus 1 cross n minus 1 matrices ओव्हर के. आता के म्हणजे काय तुम्हाला आठवत असेल, के म्हणजे कॉम्युटेटिव्ह रिंग विथ युनिटी. ओके, आपण पहिल्याच लेक्चरमध्ये ते डिस्कस केलं होतं. ओके, आता काय करायचं आहे, तुम्हाला एक डेफिनेशन करायची आहे. ओके, फॉर ईच जे वेअर व्हॅल्यू ऑफ जे कॅन बी एनिथिंग बिटवीन 1 and n.
So for each j, 1 less equal j less equal n, you have to define a function. Okay, you have to define a function ej. How you are going to define function ej? So ej of a matrix A will be defined as like this: summation I equal to 1 to n, okay, minus 1 raised to I plus j, okay, aij, and then dij of a. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्हाला हे फंक्शन डिफाईन करायचं आहे ई जे. ओके, सो तुम्ही जेची व्हॅल्यू 1 घेतली तर तुम्हाला E1 ऑफ एचं डेफिनेशन मिळेल. जेची व्हॅल्यू 2 घेतली तर तुम्हाला E2 ऑफ ए अशी डेफिनेशन मिळेल. असं करत करत तुम्ही जेची व्हॅल्यू जर n घेतली तर तुम्हाला En ऑफ ए असं डेफिनेशन मिळेल. सो तुम्ही अशा टाईपच्या एकूण n फंक्शन्स डिफाईन करू शकता. बरोबर आहे. तुम्हाला प्रूव्ह काय करायचं ते मी आधी सांगतो आणि त्याच्यानंतर मग मी हे सांगेन तुम्हाला की हे फंक्शन एक्झॅक्टली कसं डिफाईन केलेलं आहे. सो तुम्हाला पहिल्यांदा प्रूव्ह काय करायचं आहे ते मी लिहून घेतो. सो तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे की देन ई जे इज अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन. देन ई जे इज अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन. हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्या पुढचा एक पार्ट तुम्हाला प्रूव्ह करायचा आहे, बट आय विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दिस पार्ट अँड देन आय विल प्रूव्ह दॅट पार्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू अंडरस्टँड हे कसं डिफाईन केलं आहे. तर ई जे ऑफ ए जो डिफाईन केला आहे तर राईट हँड साईडला तुम्ही पाहू शकता समेशन आहे आय इक्वल टू 1 to n, म्हणजे एकूण n टर्म्स आहेत ह्या समेशनमध्ये. आणि समेशन कसं डिफाईन करायचं तर -1 raised to I plus j, जे तुमचा फिक्स असणार आहे कारण तुम्ही जे ऑलरेडी फिक्स करताय. सो जेची व्हॅल्यू जी काही तुम्ही घ्याल ती फिक्स असेल. ओके, आणि समजा तुम्ही E1 घेतला तर जेची व्हॅल्यू 1 असणार डेफिनेटली. जर तुम्ही जेची व्हॅल्यू 2 घेतली आहे तर इथं E2 येणार. सो जेची व्हॅल्यू 2 आहे डेफिनेटली. सो अशा पद्धतीने जेची व्हॅल्यू फिक्स असणार आहे. आयची व्हॅल्यू चेंज होत जाणार. आयची व्हॅल्यू 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन n पर्यंत तुम्ही काही व्हॅल्यू घेऊ शकता. सो -1 raised to I plus j. ओके, AIJ म्हणजे मॅट्रिक्समधली ijth एंट्री, ith रो आणि jth कॉलममधली एंट्री. ओके, आणि DIJ ऑफ ए. DIJ ऑफ ए म्हणजे काय तुम्हाला आत्ता सांगितलं मी. ए मधली ith रो आणि jth कॉलम काढून टाकायचा. जो काही मॅट्रिक्स राहील त्याच्यावर डी अप्लाय करायचा. इट्स क्वाईट ऑबियस की ए हा तुमचा n क्रॉस n मॅट्रिक्स आहे. ओके, त्याच्यातून तुम्ही एक कॉलम एक रो काढून टाकला तर n-1 क्रॉस n-1 मॅट्रिक्स राहील. आणि डी हे n लिनियर फंक्शन आहे, सॉरी n-1 लिनियर फंक्शन आहे. सो तुम्ही डी अप्लाय करू शकता त्या टाईपच्या मॅट्रिक्सवर. सो DIJ ऑफ ए इज नथिंग बट it's very simple. Just you have to remove the ith row and jth column from A, and then you have to apply D on that particular matrix which is left behind. So अशा पद्धतीने तुम्ही हे करणार आहात. ओके, it's very simple to understand. So let me just try to, and तुम्हाला प्रूव्ह करायचं की अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन आहे. बट बिफोर दॅट व्हॉट आय विल डू, आय विल जस्ट शो यू हाव इट लुक्स. हा तुमचा ए आहे. ओके, ॲझ्युम करा की हा तुमचा ए आहे. समजा हा आहे A11 A12 डॉट 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 सो ऑन A1n. ओके, नंतर तुमचा आहे A21 A22 डॉट 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 सो ऑन. इथं आहे A2n. असं करत करत तुम्ही आला इथे आहे AN1 AN2 डॉट 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 सो ऑन ANN. समजा मी जेची व्हॅल्यू घेतो आहे 1 अंडरस्टँडिंगसाठी. मग मला फंक्शन कोणतं मिळणार आहे E1 ऑफ ए असं फंक्शन मला मिळेल. बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू समेशन आय इक्वल टू 1 to n. आयची व्हॅल्यू चेंज होत जाईल. -1 raised to I plus j, पण जेची व्हॅल्यू फिक्स आहे 1, सो I plus 1 येणार इथे. बरोबर. AIJ आय जेची व्हॅल्यू फिक्स आहे 1, सो AI1 येणार इथे. आणि डी ऑफ DIJ, सो आयची व्हॅल्यू आणि जेची व्हॅल्यू 1 आहे, सो DI1 ऑफ ए. ओके, मग आता तुम्ही ह्या टर्म्स बघा. समजा मी आयची व्हॅल्यू 1 घेतली. ओके, आयची व्हॅल्यू 1 घेतली तर काय येणार -1 raised to 1 plus 1 A11. ओके, D11 ऑफ ए. ओके, सो हे कसं होणार आहे की A11 म्हणजे ही एंट्री तुमची स्मॉल A11 आणि पहिली रो पहिला कॉलम काढून टाकायचा. राहिलेला जो मॅट्रिक्स असेल ओके त्याच्यावर तुम्हाला डी अप्लाय करायचं. म्हणजे हा तुमचा राहिलेला मॅट्रिक्स असणार त्या केसमध्ये. आयची व्हॅल्यू 1 घेतल्यावर हा तुमचा राहिलेला मॅट्रिक्स, कारण तुम्ही पहिली रो पहिला कॉलम काढून टाकला तर तुमचा हा राहिलेला मॅट्रिक्स. सो असं होणार. प्लस समजा आयची व्हॅल्यू 2 म्हणजे सेकंड टर्म -1 raised to 2 plus 1 येणार इथे. A21. ओके, A21 म्हणजे ही एंट्री येणार तुमची. बरोबर. आणि नंतर राहिलेला मॅट्रिक्स म्हणजे तुम्ही सेकंड रो आणि
सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तुम्ही काढून टाकणार A21 ऑफ ए, एक मिनटं, A21 देन डी ऑफ आयची व्हॅल्यू 2 आहे, सो 21 ऑफ ए. सो 21 ऑफ ए कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला सेकंड रो मधली पहिली एंट्री सिलेक्ट करावी लागेल. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल जस्ट इरेज दिस फ्रॉम हियर. ओके, लेट मी अगेन redraw it correctly. सो हा तुमचा मॅट्रिक्स ए आहे, राईट. सो आता मी एंट्री लिहित नाही, फक्त मी तुम्हाला सांगतो की ही पहिली एंट्री असणार A11, बरोबर. तो रो तो कॉलम तुम्ही डिलीट केल्यानंतर जो राहील तो तुमचा मॅट्रिक्स जो काय राहील त्याच्यावर तुम्ही डी अप्लाय केला तर हा झाला तुमचा D11. सो हा तुमचा आहे A11, हा झाला तुमचा D11, बरोबर आहे. D11 ऑफ ए याच्यावर तुम्ही अप्लाय करायचा आहे. ओके, नंतर ॲक्च्युली हा D11 ऑफ ए नाही आहे, हा तुमचा एमधला तुम्ही फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम काढून टाकला आहे. ओके, सो एक मिनटं, लेट मी बी मोर ॲक्युरेट. सो हा जो तुमचा आहे तो आहे A1, म्हणजे पहिला रो पहिला कॉलम काढून टाकला आणि त्याच्यावर तुम्ही डी अप्लाय करायचा आहे. सो तुम्हाला मिळणार डी ऑफ ए ऑफ 1, सॉरी 1 वर्टिकल लाईन 1 म्हणजेच D11 ऑफ ए. ओके, आता दुसरी जी टर्म असणार आहे त्याच्यामध्ये तुमचा हा मॅट्रिक्स आहे, राईट. आता A21 म्हणजे सेकंड रोमधली पहिली एंट्री म्हणजे ही एंट्री. ओके, ही असणार तुमची A21. नंतर तुम्ही सेकंड रो काढून टाकायचा, पहिला कॉलम काढून टाकायचा, राहिलेला मॅट्रिक्स जो असेल तुमचा. आता राहिलेला मॅट्रिक्स तुम्हाला लक्षात येईल इथे, आय एम नॉट एबल टू स्क्वेअर इट बिकॉज सेकंड रो आहे. सो हा तुमचा राहिलेला मॅट्रिक्स असणार आहे. ही सेकंड रो सोडून आणि पहिला कॉलम सोडून जे काय असेल तो तुमचा राहिलेला मॅट्रिक्स त्याच्यावर तुम्हाला डी अप्लाय करायचा आहे. असं करत करत जायचं आहे तुम्ही. आणि ज्यावेळी तुम्ही फायनल टर्म लिहाल या पर्टिक्युलर एक्सप्रेशनची प्लस 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 सो ऑन, त्यावेळी ती टर्म अशी असणार -1n+1, कारण आयची व्हॅल्यू मी n घेतो आहे, AN1, बरोबर आहे. आणि DN1 ऑफ ए. DN1 ऑफ ए म्हणजे काय, तर हा जर तुमचा मॅट्रिक्स आहे, nth रोमधली पहिली एंट्री म्हणजे ही एंट्री, बरोबर. सो ही झाली तुमचा AN1. ओके, तो रो आणि तो कॉलम डिलीट करा, ठीक आहे. राहिलेला जो मॅट्रिक्स आहे तो तुमचा मॅट्रिक्स असणार A स्क्वेअर ब्रॅकेट, nth रो काढली, पहिला कॉलम काढला, सो AN1 आणि त्याच्यावर तुम्हाला डी अप्लाय करायचं. सो दॅट विल बी DN1 ऑफ ए. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला हे फंक्शन अप्लाय करायचे दिलेल्या मॅट्रिक्सवर. Okay, so I just explained how the function is defined, but we have to prove that this function, however it is defined, this function is alternating and linear function. Okay, that's our target. Okay, so let's now jump towards the proof of this particular theorem. Okay, as a proof, first of all, what I will do, I will consider the point that D is n-1 cross n-1 linear function on n-1 cross n-1 matrices. So that function I will, first of all, I will consider that point and then I will take that point as a basis for the proof of our theorem. Okay. Okay. So first of all, I will show that Ej is nothing but n linear function and then I will show that it is alternating. Okay. Now what can we say about this particular function? Dij of a. What is this particular function? So you may easily tell me that Dij of a is nothing but it is applied on a when we remove the ith row and jth column. So काय होणार आहे की Dij of a जे फंक्शन आहे हे फंक्शन ith रोवर डिपेंड करत नाही, कारण तुम्ही ith रो काढून टाकता. म्हणजे हे सिम्पल आहे अंडरस्टँडिंगसाठी. ए हा जर तुम्हाला दिलेला मॅट्रिक्स आहे, ओके, आणि तुम्ही हा मॅट्रिक्स तयार करताय, ith रो आणि jth कॉलम तुम्ही काढून टाकताय आणि नंतर तुम्ही त्याच्यावर डी अप्लाय करताय, बरोबर आहे. म्हणजे डी ऑफ ए आय वर्टिकल लाईन जे. सो दॅट इज नथिंग बट Dij ऑफ ए. इज इट राईट? दिस इज नथिंग बट Dij ऑफ ए. सो Dij ऑफ ए ज्यावेळी तुम्ही कॅल्क्युलेट करता त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की हे पर्टिक्युलर जे काही फंक्शन असणार आहे किंवा ही जी काही व्हॅल्यू असणार आहे ही व्हॅल्यू ith रोवर डिपेंड करत नाही, कारण तुम्ही ith रो काढून टाकलेली आहे. तुमच्या मॅट्रिक्समधून तुम्ही ith रो इलिमिनेट केलेली आहे. सो ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ith रोवर डिपेंड करत नाही. सो what can I write as a first step of the proof? So I can write that clearly, let me just write here, clearly Dij of a is independent
function of the ith row. So dij of a is independent function of the ith row. ओके, सो आता सध्या तुमच्या पिक्चरमध्ये ith row नाही आहे, कारण तुम्ही ith row काढून टाकलेली आहे, बरोबर आहे. मग समजा जर तुम्ही याला aij मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल. तर आता तुम्ही काय करताय, dij ऑफ ए तुमचा ऑलरेडी तुमच्याकडे आहेच, त्याला तुम्ही aij मल्टिप्लाय करताय. जर तुम्ही aij ने dij ऑफ एला मल्टिप्लाय केलं तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही ith रोची एंट्री पिक्चरमध्ये आणताय, कारण हा जो तुमचा पार्ट आहे dij ऑफ ए हा फक्त ith रो सोडून बाकी सगळ्या रोजचा विचार करतो, बरोबर आहे. आणि aij ही एंट्री जर तुम्ही इथे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आणली तर ही जी एंट्री आहे ती ith रोमधली एंट्री असल्यामुळे हे जे टोटल फंक्शन आहे ते पूर्णच्या पूर्ण n रोजचा विचार करतं. सो काय होणार आहे, हे पण n लिनियर फंक्शन आहे ऑटोमॅटिकली. सो हेन्स व्हॉट कॅन आय राईट, हेन्स aij इंटू dij ऑफ ए इज going to be a linear function of a, okay, is going to be n linear function of a. Why I'm saying that it is n linear, because already it was n minus 1 linear. Okay, I'm just multiplying that particular function by aij, a constant of the ith row. So it is going to be n linear function because now it considers all the rows of matrix. सगळ्याच्या सगळ्या रोज ज्या आहेत n rows of matrix त्या सगळ्याच्या सगळ्या रोज कन्सिडर केल्या गेल्या. सो इट इज गोइंग टू बी n linear function. मग आता तुम्ही तुमच्या डेफिनेशनकडे जर बघितलं तर व्हॉट इज ej. नाव ej ऑफ ए जो तुम्ही डिफाईन केला आहे तो असा आहे -1 रेस टू 1 प्लस जे, ओके, a1j d1j ऑफ ए, ओके, प्लस -1 रेस टू i प्लस जे. सो आयची व्हॅल्यू 2 घेतली तर 2 प्लस जे, aij म्हणजे a2j, ओके, d2j ऑफ ए. असं करत करत जर तुम्ही गेला तर तुमची शेवटची टर्म जी असेल ती असेल -1 रेस टू n प्लस जे anj dnj ऑफ ए. हे तुमची लास्ट टर्म असणार आहे, बरोबर आहे. मग आता ही जी तुमचं एक्सप्रेशन आहे तुमच्या लक्षात येईल की aij इंटू dij ऑफ ए हे n लिनियर फंक्शन असतं, म्हणजे हे a1j इंटू d1j ऑफ ए हे तुमचं n लिनियर फंक्शन आहे. ओके, लेट मी जस्ट हायलाईट इट. सो हे जे तुमचं फंक्शन दिसते तुम्हाला a1j इंटू d1j ऑफ ए हे तुमचं n लिनियर फंक्शन आहे ॲज पर दिस लॉजिक, ओके, ॲज पर दिस आर्ग्युमेंट. तसंच तुमचं a2j d2j ऑफ ए हे पण तुमचं n लिनियर फंक्शन आहे. असं करत करत तुम्ही गेला तर anj dnj ऑफ ए हे पण तुमचं n लिनियर फंक्शन आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही त्याला फक्त -1 रेस टू 1 प्लस जे किंवा -1 रेस टू 2 प्लस जे याने मल्टिप्लाय करताय. सो हे जे काय आहे दिस टोटल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी linear combination of n linear functions. So हे n linear function, हे पण n linear function, dot 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 so on, हे पण n linear function. So this is going to be a linear combination of n linear functions. So we have already proved कि linear combination of n linear functions is again n linear. Okay, so what can I write as the next line, that this implies or this shows that ej of a is a linear combination of n linear functions. Okay, so what this implies, so this clearly implies that ej is again n linear function because linear combination of n linear functions is n linear. So ej of a is also n linear function. So let me just quickly recall this point. मी तुम्हाला काय सांगितलं की dij ऑफ ए जे आहे ते इंडिपेंडेंट फंक्शन आहे, ith रोचा विचार करत नाही, ते बाकी सगळ्या रोजसाठी ते लिनियर आहे. त्याला तुम्ही aij ने मल्टिप्लाय केलं तर ही एंट्री ith रोमधली आहे. सो आता हे फंक्शन सगळ्या रोजचा विचार करतं आणि तुम्ही फक्त aij ने मल्टिप्लाय करताय. सो इट इज गोइंग टू बी n लिनियर फंक्शन. आणि ej ऑफ ए बघितलं तर हे अशा सगळ्या फंक्शनचं लिनियर कॉम्बिनेशन आहे. सो इट इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n लिनियर फंक्शन्स. सो दॅट्स वाय ej ऑफ ए इज ऑल्सो n लिनियर फंक्शन. ओके, दॅट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ. Okay, so ej of a is also n linear function. Now what I will do, I will prove that ej is alternating function. But proof of alternating function is quite easy because we have proved one theorem in the previous lecture.
what was that? We have proved this theorem. Let me just show you that theorem so that we can quickly use that theorem here. Okay, so this is not the one I'm thinking about. Okay, so this is the lemma that I'm going to consider. Let D be an linear function on k n cross n. Okay, and suppose d of a equal to 0 whenever two adjacent rows of a are equal, then d is alternating. म्हणजे जर तुम्ही असं प्रूव्ह केलं की समजा दोन ॲडजस्टंट रो इक्वल आहेत आणि अशा केसमध्ये डी ऑफ ए 0 येतो, हे जर तुम्ही प्रूव्ह केलं तर तुम्ही ह्या लेमाचा यूज करू शकता आणि डायरेक्टली काय सांगू शकता की जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर ऑटोमॅटिकली डी काय आहे, अल्टरनेटिंग आहे. सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॅक्ट हियर. ओके, सो लेट मी जस्ट go down and let me use that fact. So what I'm going to write here, to prove that ej of a is an alternating function, ej of a is an alternating function, what we will do, okay, comma, it is sufficient to prove that काय फक्त प्रूव्ह करा की ej of a equal to 0 whenever two adjacent rows of a are equal. म्हणजे जेव्हा जेव्हा दोन ॲडजस्टंट रो इक्वल असतील तेव्हा तेव्हा ej of a 0 येतो. असं जर तुम्ही प्रूव्ह केलं, ओके, तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्या लेमाचा यूज करू शकता आणि तुम्ही हे सांगू शकता की ej काय आहे, अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन आहे. ओके, आपण काय ॲझ्युम करूया की समजा एची केथ रो आणि k+1 रो इक्वल आहे असं आपण ॲझ्युम करू. म्हणजे दोन ॲडजस्टंट रो इक्वल आहेत एच्या असं आपण ॲझ्युम करू आणि आपण हे प्रूव्ह करू की ej ऑफ ए 0 येतो त्या केसमध्ये. असं जर झालं, ej ऑफ ए जर 0 आला तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही सांगू शकता की त्या केसमध्ये ej विल बी अल्टरनेटिंग फंक्शन. ओके, सो assume that, as I said to you, assume that kth row, kth and k+1, म्हणजे दोन ॲडजस्टंट रो, kth and k+1 rows of a are equal असं तुम्ही ॲझ्युम करा. ठीक आहे, आणि आता तुम्ही या केसमध्ये ej ऑफ ए कॅल्क्युलेट करा. पण पहिल्यांदा ही सिच्युएशन मी काय करतो तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की एक्झॅक्टली ही सिच्युएशन कशी असणार आहे. तर हा तुमचा ए आहे, राईट, ही त्याची पहिली रो, दुसरी रो, ओके, असं करत करत समजा ही केथ रो असेल, ही असेल k+1 रो, असं करत करत ही लास्ट nth रो. सो तुम्ही जे ॲझ्युम केलं आहे सध्या त्याचा असा अर्थ होतो की केथ रो जी आहे ती रो आणि k+1 रो या दोन रो इक्वल आहेत, हे तुमचं ॲझम्पशन आहे. ओके, सो आता आपण याच गोष्टीचा आधार घेऊया आणि आपण ej ऑफ ए कॅल्क्युलेट करूया. मग तुम्हाला ej ऑफ ए कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फक्त काय करावं लागेल तर त्याला सिम्प्लिफाईड फॉर्ममध्ये लिहावं लागेल. म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण समेशन तुम्हाला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. सो पहिल्यांदा आयची व्हॅल्यू 1 घेतली मी तर एक्सप्रेशनची टर्म कशी येणार, -1 प्लस j, ओके, a1j, ओके, d1j ऑफ a झाली पहिली टर्म, प्लस आयची व्हॅल्यू 2 घेतली मी तर आयची व्हॅल्यू 2 घेतल्यावर -1/2 प्लस j a2j d2j ऑफ a ही झाली दुसरी टर्म. असं करत करत मी गेलो तर ज्यावेळी मी आयची व्हॅल्यू k घेईन, ओके, मी आता k पाशी येतो, त्यावेळी काय होणार, -1k प्लस j a k j dkj ऑफ a ही झाली k टर्म. k+1 टर्म काय येणार आहे, -1k+1 प्लस j, बरोबर आहे, a k+1 रोमधली जेथ एंट्री म्हणजे ak+1j, ओके, पुढे d k+1j ऑफ a प्लस असं करत करत जर तुम्ही गेला तर लास्ट एंट्री काय येणार, तर लास्ट एंट्री येणार -1n प्लस j anj dnj ऑफ a असं येणार, बरोबर. हे तुमचं कंप्लीट एक्सप्रेशन झालं.
आता फक्त ह्याचा अर्थ समजून घ्या आणि मग तुम्ही विचार करा की काय होत आहे. मला फक्त एकच गोष्ट सांगायची आहे याच्यामध्ये, जी की तुमच्या लक्षात आली पाहिजे. हे बघा, ज्यावेळी तुम्ही D1J ऑफ ए कॅल्क्युलेट करता त्यावेळी तुम्ही एमधली पहिली रो आणि जेथ कॉलम काढून टाकता. जो काही मॅट्रिक्स राहील तुमचा त्याच्यावर तुम्ही डी ॲप्लाय करता, मग तुम्हाला मिळतो D1J ऑफ ए. बरोबर आहे. D2J ऑफ ए कॅल्क्युलेट करताना तुम्ही सेकंड रो आणि जेथ कॉलम काढून टाकता आणि जो काही मॅट्रिक्स राहील त्याच्यावर तुम्ही डी ॲप्लाय करता, तुम्हाला मिळतो D2J ऑफ ए. ओके, नो प्रॉब्लेम. आता मला फक्त इंटरेस्ट माझा फक्त या दोन टर्म्समध्ये आहे. त्यातली पहिली टर्म जी आहे ती आहे DKJ ऑफ ए आणि दुसरी टर्म जी इंटरेस्टेड आहे माझ्यासाठी ती जी गोष्ट आपल्या सगळ्यांसाठी फार इंटरेस्ट क्रिएट करणारी आहे ती म्हणजे DK+1J ऑफ ए. या दोन टर्म्समध्ये फक्त विचार करा. आता DKJ ऑफ ए म्हणजे काय? ए मॅट्रिक्स आहे, तुम्ही त्यातली केथ रो काढून टाकणार, बरोबर, जेथ कॉलम काढून टाकणार, जो काही मॅट्रिक्स राहील त्याच्यावर तुम्ही डी ॲप्लाय करणार आहे. बरोबर आहे. DK+1J ऑफ ए म्हणजे काय? तर तुम्ही एची K+1 रो काढून टाकणार, बरोबर, जेथ कॉलम काढून टाकणार आणि राहिलेला जो मॅट्रिक्स जो असेल त्याच्यावर तुम्ही डी ॲप्लाय करणार. पण केथ रो आणि K+1 रो इक्वल आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही केथ रो काढली काय किंवा K+1 रो काढली काय, ओके, जेथ कॉलम तर तुम्ही दोन्हीकडे काढताय. इथेही तुम्ही जेथ कॉलम काढताय, इथेही तुम्ही तोच कॉलम काढताय. सो कॉलम तो काढताय, सो इट इज इंडिपेंडंट ऑफ दॅट कॉलम, कारण कॉलम दोन्हीकडे तुम्ही सेमच कॉलम काढताय. पण तुम्ही इथं काढताय कोणती रो? केथ रो काढताय. इथं तुम्ही K+1 रो काढताय. पण केथ रो आणि K+1 रो इक्वल असल्यामुळे, ओके, केथ रो काढली काय किंवा K+1 रो काढली काय, ओके, राहणारा जो मॅट्रिक्स आहे तो मॅट्रिक्स इक्वल असणार आहे, कारण दोन्ही रोज काय आहेत? इक्वल आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं हे बघा, केथ रो काढली आणि जेथ कॉलम काढला तर जो मॅट्रिक्स राहील तोच मॅट्रिक्स K+1 रो काढली आणि जेथ कॉलम काढला तरी पण तोच मॅट्रिक्स राहील. असं का होणार? कारण केथ रो आणि K+1 रो इक्वल आहे. त्याच्यामुळे केथ रो काढून टाकली तरी त्या एंट्री K+1 रोमध्ये असणारच आहेत. K+1 रो काढून टाकली तरी त्या एंट्री केथ रोमध्ये असणारच आहेत. त्याच्यामुळं राहणारे जे दोन मॅट्रायसेस आहेत ते इक्वल असणार आहेत. सो दॅट्स वाय व्हॉट विल हॅपन, ही व्हॅल्यू DKJ ऑफ ए आणि ही व्हॅल्यू DK+1J ऑफ ए, या दोन्हीही व्हॅल्यू इक्वल असणार आहेत. कारण तुम्ही लक्षात आलं असेल तुमच्या की इथे तुम्ही केथ रो काढताय, इथे तुम्ही K+1 रो काढताय, बट के आणि K+1 रो सेम असल्यामुळे वॉट एव्हर मॅट्रिक्स दॅट गोइंग टू लेफ्ट बिहाइंड इज गोइंग टू बी इक्वल इन बोथ दी टर्म्स, राईट. सो ह्या दोन्ही टर्म इक्वल आहेत. अजून एक गोष्ट ऑब्झर्व करा, इथं तुम्ही घेताय -1ची पॉवर K+J, इथं तुम्ही घेताय -1ची पॉवर K+1+J म्हणजे K+J+1, बरोबर आहे. इथं तुम्ही K+J पॉवर घेता, इथं तुम्ही K+J+1 पॉवर घेता. म्हणजे ही जर इवन असेल तर हा इंडेक्स ऑड असेल, हा जर इंडेक्स ऑड असेल इथला K+J जर ऑड असेल तर मग K+1+J इवन असेल. बरोबर आहे. कारण K+J मध्ये जस्ट एक ॲड केला की तुम्हाला K+1+J मिळतो आहे, राईट. सो इथे काय होणार आहे, -1 ची व्हॅल्यू समजा, जस्ट फॉर एक्झाम्पल, समजा K+J इवन आहे. जर K+J इवन असेल तर -1 1 येणार. आता इथे K+1+J काय असणार? ऑड, कारण हा इवन आहे सो हा ऑड झाला. सो इथं -1ची ऑड पॉवर काय येणार? -1. सो इथे 1 येईल, इथे -1. पण इथे जर ऑड नंबर असेल तर इथे -1 येईल, पुढचा नंबर इवन असेल सो इथे 1 येईल. सो ह्या दोन्ही टर्म्स एकमेकांच्या निगेटिव्ह आहेत. इथे 1 असेल तर इथं -1 असणार आहे, इथे -1 असेल तर इथे 1 असणार आहे, राईट. आणि व्हॉट अबाउट AKJ अँड AK+1J, दीज एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल. कारण ए मॅट्रिक्समधल्या केथ रोमधली जेथ एंट्री म्हणजे इथे कुठेतरी असेल ती एंट्री, आणि ए मॅट्रिक्समधल्या केथ रोमधली J+1 एंट्री, सॉरी K+1 रोमधली जेथ एंट्री म्हणजे ती इथं कुठेतरी असेल. पण दोन्ही रो इक्वल असल्यामुळे, केथ रो आणि K+1 रो दोन्हीही रो इक्वल असल्यामुळे या एंट्रीज देखील इक्वल असणार आहेत. सो ही एंट्री आणि ही एंट्री पण इक्वल आहे. पुढचे जे D(KJ ऑफ ए आणि D(K+1J ऑफ ए ते पण इक्वल आहेत. आणि इथे जी साईन आहे ती साईन ऑपोजिट आहे एकमेकांच्या, बरोबर आहे. म्हणजे ह्या दोन टर्म्स ज्या आहेत तुमच्या त्या एकमेकांच्या निगेटिव्ह आहेत, बरोबर आहे. ह्या दोन टर्म्स काय आहेत? एकमेकांच्या निगेटिव्ह आहेत, ओके. त्याच्यामुळे काय होणार आहे की ही व्हॅल्यू एकमेकांच्या निगेटिव्ह असल्यामुळे
ही मधली जे दोन ॲडिशन्स आहे ते 0 होऊन जाईल, बरोबर आहे. पण आता महत्त्वाची गोष्ट काय बघायची आहे तुम्हाला, की व्हॉट इज D1J ऑफ ए. ओके, ह्या दोन टर्म तर ठीक आहे, त्या दोन टर्म इक्वल आहेत आणि एकमेकांच्या निगेटिव्ह आहेत. सो लेट मी जस्ट हायलाईट दोज टर्म्स बिकॉज वी हॅव जस्ट डिस्कस्ड दोज टर्म्स. सो मी ह्या दोन टर्म फक्त हायलाईट करून ठेवतो कारण ह्याचं डिस्कशन आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. एवढं माहीत पडलं आहे मला की ह्या दोन्ही टर्म्स इक्वल आहेत, फक्त निगेटिव्ह आहेत एकमेकांच्या. म्हणजे ही प्लस असेल तर ही मायनस असेल, ही मायनस असेल तर ती प्लस असेल, एवढाच फक्त डिफरन्स आहे. बाकी ह्या टर्म्सची व्हॅल्यू सेम आहे. ओके, व्हॅल्यू वाईज ओके सेम आहे. आता मला विचार करायचा आहे व्हॉट इज D1J ऑफ ए. आता नीट विचार करा, हे थोडंसं मी तुम्हाला इथे घेतो आहे हा मॅट्रिक्स. तुम्ही मॅट्रिक्सची पहिली रो काढून टाकली D1J ऑफ ए आणि जेथ कॉलम काढून टाकला. ओके, पहिली रो काढून टाकली आणि जेथ कॉलम काढून टाकला. ही तुमची केथ रो आहे आणि ही तुमची K+1 रो आहे, बरोबर आहे. तुम्ही पहिली रो काढून टाकली, केथ कॉलम काढून टाकला, तर जो मॅट्रिक्स तुमच्याकडे राहील त्या मॅट्रिक्समध्ये दोन रोज इक्वल असणार आहेत. काय असणार आहे, त्या मॅट्रिक्समध्ये दोन रोज इक्वल असणार आहेत, बरोबर आहे. दोन गोष्टी लक्षात घ्या, मी पुन्हा एकदा ही गोष्ट रिपीट करतो आहे. हे बघा, हा तुमचा मॅट्रिक्स ए आहे, ठीक आहे. तुम्ही एक रो काढून टाकली, एक कॉलम काढून टाकला. सो राहिलेला मॅट्रिक्स जो असेल त्याची साईज काय असेल, n-1 क्रॉस n-1. ओके, डी ऑलरेडी काय आहे, D n-1 लिनियर फंक्शन आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, की डी काय आहे, ऑलरेडी n-1 लिनियर फंक्शन आहे ऑन n-1 क्रॉस n-1 मॅट्रायसिस. ओके, नो प्रॉब्लेम. आता जर तुम्ही पहिली रो आणि जेथ कॉलम काढला तर जो मॅट्रिक्स तुमच्याकडे राहणार आहे त्यातल्या दोन रो इक्वल असणार आहेत, कारण तुम्ही केथ रो काढत नाही आहे, तुम्ही K+1 रो काढत नाही आहे आणि ह्या दोन्ही रो इक्वल आहेत. सो हा जो काय मॅट्रिक्स आहे जो राहणार आहे A1J. ओके, A1J म्हणजे एमधला पहिला रो आणि जेथ कॉलम काढून टाकल्यानंतर जो मॅट्रिक्स राहील त्या मॅट्रिक्समध्ये दोन रोज इक्वल असणार आहेत. आणि डी ऑलरेडी काय आहे, तुम्ही ॲज्युम केलेलं आहे की डी हे तुमचं ऑलरेडी अल्टरनेटिंग फंक्शन आहे, अल्टरनेटिंग n-1 लिनियर फंक्शन आहे, हे तुम्ही ॲज्युम केलं आहे. त्याच्यामुळं बाय डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग फंक्शन जर दोन रोज मॅट्रिक्सच्या इक्वल असतील तर त्या केसमध्ये डी ऑफ दॅट मॅट्रिक्स इज 0. ओके, सो ही जी व्हॅल्यू आहे, ओके, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट A1J, लेट मी जस्ट रिमूव्ह दॅट. हां, आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट D1J ऑफ ए. सो D1J ऑफ ए ची व्हॅल्यू 0 येणार, कारण फर्स्ट रो आणि जेथ कॉलम काढला तर जो मॅट्रिक्स राहतो त्याच्यामध्ये दोन इक्वल रो राहतात. सो ही व्हॅल्यू तुमची 0 येणार. सिमिलरली तुम्ही D2J ऑफ एचा विचार करू शकता. D2J ऑफ एमध्ये काय होणार आहे, आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग दिस पॉईंट्स. आता तुम्ही D2J ऑफ एमध्ये फक्त पहिल्या रोच्या ऐवजी तुम्ही सेकंड रो काढणार आहे, बरोबर आहे. तुम्ही काय करणार आहे, सेकंड रो काढून टाकणार आहे आणि तुम्ही जेथ कॉलम काढून टाकणार आहे. सेकंड रो आणि जेथ कॉलम तुम्ही काढून टाकला, समजा ही पहिली रो ही सेकंड काढून टाकली, तरीसुद्धा केथ रो आणि K+1 रो तिथंच आहेत. म्हणजे परत जो काय मॅट्रिक्स राहील त्याच्यामध्ये दोन रो इक्वल आहेत आणि डी ऑलरेडी अल्टरनेटिंग फंक्शन आहे n-1 क्रॉस n-1 मॅट्रायसिससाठी. सो बाय डेफिनेशन ही पण व्हॅल्यू 0 होईल, हो की नाही. सो सेकंड टर्ममधली पण व्हॅल्यू जी आहे तुमची, दिस व्हॅल्यू D2J ऑफ ए विल बी 0. ओके, सो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कॅन बी गिवन फॉर एव्हरी टर्म्स दॅट इज एक्सेप्ट दिस टू टर्म्स. बाकी सगळ्या टर्मसाठी ते एक्सप्लेनेशन आपण देऊ शकतो. इवन तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं DNJ ऑफ ए तर त्याची पण व्हॅल्यू 0 येणार, कारण तुम्ही nth रो काढताय, जेथ कॉलम काढताय. nth रो जरी तुम्ही काढून टाकली, लेट मी जस्ट शो यू, जर तुम्ही nth रो काढून टाकली, लास्ट रो काढून टाकली, तरीसुद्धा जो मॅट्रिक्स तुमच्याकडे राहील त्या मॅट्रिक्समध्ये दोन रो इक्वल असणार आहेत. सो डी अल्टरनेटिंग फंक्शन आहे, त्याच्यामुळे बाय डेफिनेशन त्या मॅट्रिक्सचं डी 0 येणार. सो ही सुद्धा व्हॅल्यू तुमची 0 येणार आहे. सो तुमच्या लक्षात येईल की ह्या दोन व्हॅल्यू एकमेकांच्या निगेटिव्ह, बाकी सगळ्या व्हॅल्यू 0. सो जर फायनल जर तुम्ही हे सम कॅल्क्युलेट केलं तर दिस इज इक्वल टू 0. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी 0. सगळ्या टर्म्स 0 आहेत आणि ह्या दोन टर्म इक्वल आहेत बट एकमेकांच्या निगेटिव्ह आहेत. सो प्लस मायनस दॅट विल बी 0. सो EJ ऑफ ए इक्वल टू 0. म्हणजे आपण प्रूव्ह काय केलं की एच्या जर दोन अल्टरनेटिंग रोज ॲडजसंट रोज इक्वल असतील तर त्या केसमध्ये EJ ऑफ ए 0 येतो. सो दिस इम्प्लाइज बाय लेमा EJ इज अल्टरनेटिंग फंक्शन.
ऑलरेडी ते एन लिनियर तर आहेच, आता आपण प्रूव्ह केलं की ते अल्टरनेटिंग पण आहे. सो दॅट्स वाय कंबायनिंग दिस टू पॉईंट्स ई जे इज अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन. That is what we wanted to prove. So EJ is alternating and linear function. Okay, no issues. Okay, so EJ is alternating and linear function. याची एक करोलरी आहे जी करोलरी इझिली प्रूव्ह करता येईल तुम्हाला याच थेरमवरून. ओके, ती करोलरी काय आहे की इफ डी काय दिलं होतं तुम्हाला, अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन दिलं होतं. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट इफ डी इज अ डिटर्मिनंट फंक्शन, obviously n minus 1, then EJ is also determinant function. EJ is also determinant function. आता डिटर्मिनंट फंक्शनच्या एकूण कंडिशन्स जर बघितल्या तर ते अल्टरनेटिंग फंक्शन असायला पाहिजे आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर जर डी अप्लाय केला तर व्हॅल्यू 1 यायला पाहिजे. एवढी एकच ॲडिशनल कंडिशन असते डिटर्मिनंट फंक्शनमध्ये की डी ऑफ आय शुड बी इक्वल टू 1. दॅट इज द ॲडिशनल कंडिशन. ती जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर आपण त्या फंक्शनला डिटर्मिनंट फंक्शन म्हणतो. सो आता तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे की ई जे ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इक्वल टू 1 आला पाहिजे. सो हे फार सिम्पल आहे ॲक्च्युली. डी डिटर्मिनंट फंक्शन आहे. सो डी ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ साईज n-1 म्हणजे n-1 साईजचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, कारण डी हे n-1 अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन आहे. ओके, सो डी ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ n-1 साईज जर घेतला तर त्याची व्हॅल्यू 1 येते. हे गिवन आहे. तुमचा क्लेम आहे की तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे की ई जे ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, बट आता आयडेंटिटी मॅट्रिक्स n×n साईजचा असेल तर त्याची व्हॅल्यू पण 1 येते. हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. सो हे सिम्पल आहे फार. मला वाटत नाही की याच्यामध्ये फार काय कॉम्प्लिकेशन्स येतील. सो व्हॉट इज ई जे ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ n×n साईज? सो दॅट इज बाय डेफिनेशन -1 + j. ओके, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स जो घेतला आहे तुम्ही, ओके, त्यातली 1 जेथ एंट्री, पहिल्या रोमधली जेथ एंट्री आणि डी ऑफ 1j ऑफ ए. ओके, प्लस -1/2 + j. ओके, आयडेंटिटी मॅट्रिक्समधल्या सेकंड रोमधली जेथ एंट्री आणि पुढे d2j ऑफ ए. म्हणजे एमधली सेकंड रो जेथ कॉलम काढून टाकायचा आणि नंतर जो काय मॅट्रिक्स राहील त्याच्यावर डी अप्लाय करायचा. असं करत करत तुम्ही जाणार आणि शेवटची टर्म असणार -1/n + j. आयडेंटिटी मॅट्रिक्समधल्या nth रोमधली जेथ एंट्री आणि एची nth रो आणि जेथ कॉलम काढून टाकायचा. जो काय राहील मॅट्रिक्स त्याच्यावर तुम्ही ॲप्लाय करायचं डी. ओके, सो एक फक्त करेक्शन मला करायचं आहे की आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा विचार करतो आहे. सो इथे जो ए आहे दॅट शुड बी आय. ओके, बिकॉज वी आर कॅल्क्युलेटिंग दॅट फॉर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो लेट मी जस्ट डू दॅट करेक्शन. इट इज आय हियर, सो इट इज अगेन आय हियर, राईट. ओके, आता हे फार इंटरेस्टिंग आहे. मला फक्त काय सांगायचं आहे की हा तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे, बरोबर आहे. कसा असतो तो? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 असं करत करत तुम्ही जाता. शेवटी इथे 0 0 0 सगळीकडे 0 असतात. शेवटी इथे 1 असतो, राईट. आता फक्त हा विचार करा की व्हॉट इज d1j ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. म्हणजे हा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे त्यातली जर पहिली रो आणि जेथ कॉलम काढून टाकला तर काय होईल? तुम्ही ज्यावेळी जेथ कॉलम काढता काय होतं आहे, तुम्ही ज्यावेळी जेथ कॉलम काढता त्यावेळी तुम्ही एक डायगोनलला कुठेतरी 1 असेल ना. म्हणजे समजा हा तुमचा जेथ कॉलम आहे. ओके, हा जर तुमचा जेथ कॉलम असेल तर हा 1 आहे ना इथे जेथ कॉलममध्ये. जर तुम्ही जेथ कॉलम काढून टाकला तर काय होणार आहे? हा 1 निघून जाणार आहे, बरोबर आहे. आणि तुम्ही पहिली रो काढून टाकली आणि जेथ कॉलम काढून टाकला. ॲक्च्युली प्रत्येक रोमध्ये फक्त एकच एंट्री 1 आहे. तुम्ही जेथ कॉलम काढून टाकला की ती त्या रोमधली म्हणजे ही जी रो असेल जेथ रो त्यातली ती एंट्री निघून जाते. तो 1 निघून जातो, बरोबर आहे. आणि तुम्ही पहिली रो काढून टाकली तर जो मॅट्रिक्स तुमच्याकडे शिल्लक राहील त्या मॅट्रिक्समध्ये एक रो म्हणजे जेथ रो अशी असेल की त्याच्यामध्ये सगळे 0 असतील, बरोबर आहे. वाटल्यास मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊ शकतो की समजा तुमचा 3×3 मॅट्रिक्स आहे. ओके, आणि तुम्ही समजा पहिला रो आणि सेकंड कॉलम काढून टाकला. तर पहिला रो काढून टाकला, सेकंड कॉलम काढून टाकला की तुमच्या सेकंड रोमधला एकच 1 होता तो निघून जातो. सो सेकंड रो जी राहील शिल्लक ती तुमची 0 0 असते. तसंच तुम्ही जेथ कॉलम काढून टाकला तुम्ही तर जेथ कॉलममध्ये एक जो 1 आहे तो निघून जाईल. त्यामुळे ती जी जेथ रो आहे ती कंप्लीट 0 असणार आहे,
बरोबर आहे. त्याच्यामुळे मॅट्रिक्सची एखादी रो 0 असेल तर काय होतं की डी ऑफ दॅट मॅट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0. ओके, that's why dij of that matrix, whatever that matrix remains behind, it's going to be equal to 0. ओके, सिमिलरली तुम्ही ज्यावेळी d2j ऑफ आय कॅल्क्युलेट करता सेम कंडिशन इज गोइंग टू हॅपन. d2j ऑफ एच्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही सेकंड रो काढून टाकताय, जेथ कॉलम काढून टाकताय. सो जेथ कॉलम काढल्यामुळे त्या कॉलममधला 1 निघून जातो आणि तो 1 निघून गेला तर जेथ रो ही 0 होऊन जाते पूर्णपणे, कारण 1 निघून गेला आहे त्या रोमधला. सो मॅट्रिक्सची एक रो 0, सो त्याच्यामुळे डी अप्लाय केला. इट इज ऑलरेडी अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन, डिटर्मिनंट फंक्शन आहे ते. सो एक जरी रो 0 असेल तर पूर्ण डीची व्हॅल्यू 0 होऊन जाते. सो दिस टर्म इज 0. असं करत करत तुम्ही गेला तर बऱ्यापैकी सगळ्याच टर्म्स 0 येतात. फक्त एकच टर्म तुमची नॉन 0 राहते. ती कोणती? तर ज्यावेळी तुम्ही जेथ रो आणि जेथ कॉलम काढता त्यावेळी तुमची फक्त टर्म जी प्रिझर्व करते, कारण जेथ रो काढली आणि जेथ कॉलम काढला तर जी रो 0 होती आहे मगासपासून, पहिल्या केसमध्ये पण जेथ रोज 0 झाली, दुसऱ्या केसमध्ये पण जेथ रोज 0 झाली. मग ज्यावेळी तुम्ही जेथ रो काढून टाकता आणि जेथ कॉलम काढून टाकता त्यावेळी तुमचा जो मॅट्रिक्स शिल्लक राहतो तो मॅट्रिक्स आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो n-1 साईजचा. बरोबर आहे. सो काय होणार आहे की हे जर एक्सप्रेशन आपण पूर्णपणे सिम्प्लिफाय केलं, जसं मी आत्ता एक्सप्लेन केलं त्या पद्धतीने, जर हे पूर्ण सिम्प्लिफाय केलं तर सगळ्याच टर्म्स 0 होतात. फक्त एकच टर्म शिल्लक राहते. ती म्हणजे कोणती? की जेव्हा तुम्ही जेथ रो आणि जेथ कॉलम काढून टाकता त्यावेळी तुमचा 1 निघून जातो, पण तो फक्त कॉलममधून निघून जात नाही तर तो रोमधून पण निघून जातो. बरोबर आहे. आणि तोच 1 निघून जातो, बाकी कुठला 1 निघून जात नाही. एकापेक्षा जास्त 1 निघून जातात का? नाही, एकच 1 निघून जातो. कारण पहिल्या केसमध्ये काय होतं आहे, पहिल्या रोमधला 1 पण निघून जातो आहे, जेथ कॉलममधला 1 पण निघून जातो. सो एक रो 0 होऊन जाते. बट या केसमध्ये म्हणजे -1⁻j+j. ओके, आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचे जेथ कॉलममध्ये जेथ एंट्री आणि djj ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स याच्यामध्ये काय होणार आहे, एकच 1 निघून जाणार. सो राहिलेला मॅट्रिक्स जो असेल दॅट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ n-1 क्रॉस n-1 साईज. सो दिस इज -1/2j. आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये जेथ रोमधली जेथ एंट्री म्हणजे 1. ओके, मल्टिप्लाइड बाय djj ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो दिस इज d ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ n-1 साईज. बट आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची साईज जर n-1 असेल तर त्याचा d 1 येणार, बिकॉज d इज डिटर्मिनंट फंक्शन. So this is -1/2j into 1 into 1, but -1 इवन येणार आहे कारण 2 टाइम्स आहे म्हणजे इवन नंबर आहे इंडेक्स. सो ते पण 1 येणार. सो फायनल आन्सर इज 1. सो EJ ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज 1. सो दॅट्स वाय जर D डिटर्मिनंट फंक्शन असेल तर EJ सुद्धा डिटर्मिनंट फंक्शन असतं. ओके, सो दॅट इज वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह. सो we have completed that. We have defined EJ and we have proved that EJ is alternating and linear function. It is also determinant function जर D determinant function असेल तर. Okay, so with this I would like to stop here in this lecture. Okay, thank you.